حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا لا الہ حسین ہے، بقا لا الہ حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زینب کی تمناؤں کا بے مثل ہے الماس، زینب کی تمناؤں کا بے مثل ہے الماس، یا حضرت عباس یا حضرت عباس، پانی جو ملے بالی سکینہ کی ہے یہ آس، یا حضرت عباس یا حضرت عباس، یہ سرور کونین کے در کی ہے گدائی، آ جائیے سب دور ہو میرے سبھی وسواس، یا حضرت عباس یا حضرت عباس، عباس کٹے ہاتھوں سے خیرات عطا ہو، اب کچھ نہ شاہ دیر ہو بن جائے میری آس، یا حضرت عباس یا حضرت عباس، یا حضرت عباس دہائی ہے دہائی، مظلوم کی اب خیر ہو کوئی نہ ہو بے آس، یا حضرت عباس یا حضرت عباس، سربت کی صدا یاد رہے گا وہی نوحہ، کربل کی زمین بالی سکینہ کی تھی وہ پیاس، یا حضرت عباس یا حضرت عباس۔ ہوم ٹی وی کے زیر اہتمام پروگرام مدینے سے کربلا تک میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک ہم مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے، اور کچھ نہ کچھ نکات فکر کربلا کے واقعے کے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے رہیں گے۔ ظاہر پروگرام کا دورانیہ بہت مختصر ہے اور یہ ایام بھی بہت مختصر ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے پروگرام کا وقت منزل اختتام پر پہنچا چاہتا ہے، اور ہم حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکے کہ مصداق اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بات نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ بات کرنا۔ آج 8ویں محرم ہے۔ آج کربلا کے مقتل میں ہم حضرت عباس علمدار کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار جو کہ باب الحوائج ہیں، حضرت عباس علمدار جو قمر بنو ہاشم ہیں، حضرت عباس علمدار جو کہ سقائے سکینہ ہیں، حضرت عباس علمدار جو کہ بیویوں کے دل کی آس ہیں، اور خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کس قدر حضرت عباس پر اعتماد تھا، کس قدر یقین تھا کہ حضرت عباس ہر مقام پر لشکر حسین کے علمدار قرار پائے۔ حضرت عباس علمدار یقیناً سب کو معلوم ہے کہ 4 شعبان کو بی بی ام البنین اور مولا مشکل کشا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آغوش میں یہ ماہ کامل چمکا۔ مولا امام علی علیہ السلام نے سجدوں میں پروردگار عالم سے ایک بیٹا اپنے لیے مانگا تھا۔ مولا کائنات چاند سا بیٹا مانگ رہے تھے، انہوں نے محاورتاً مانگا تھا، خدا نے کیسا بیٹا عطا فرمایا جو کہ قمر بنو ہاشم کہلایا۔ خاندان بنو ہاشم میں سبھی حسین تھے، لیکن اگر اس میں بھی کوئی قمر بنی ہاشم کہلائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا حسن کس منزل کمال پر ہوگا۔ باب الحوائج حضرت عباس علمدار کی عظیم شخصیت مقتل کربلا میں ہمیں عظیم سے عظیم ترین یوں نظر آتی ہے کہ جب بھی جناب زینب نے پکارا تو حضرت عباس کو پکارا، جب جناب سکینہ نے پکارا تو حضرت عباس کو پکارا، جب امام علی مقام نے کسی کو صدا دی تو حضرت عباس کو پکارا، جب رفقا نے انصار نے کسی کو آواز دی، یعنی ہر موقع پر انتظامی امور ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، حضرت عباس علمدار مقتل کربلا میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اور وہ حضرت عباس علمدار کہ جو یوم عاشورہ بار بار دست ادب جوڑ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتے تھے، مولا اذن کارزار دے دیجئے، اور مولا فرماتے تھے کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ حضرت عباس نے دست ادب جوڑ کر کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا، بس اب مجھے اذن کارزار دے دیجئے۔ اور بس امام علی مقام نے حضرت عباس کو بمشکل تمام اجازت دی، مگر جنگ کی اجازت نہیں دی، کہا کہ پانی لے آؤ سکینہ کے لیے۔ اور حضرت عباس علمدار ایک ہاتھ میں سکینہ کا مشکیزہ تھامے ہوئے کس شان سے فرات کی جانب روانہ ہوئے ہیں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت عباس فرات پر پہنچے تو ایک مرتبہ خیمے سے فضہ نے در خیمہ سے آواز دی، آؤ بیویو آؤ، آ کر اکثر پوچھا کرتی تھی نا کہ بابا نے خیبر کو کیسے فتح کیا تھا، خیبر کا در کیسے اکھاڑا تھا، آؤ ذرا آ کر عباس کا فرات پر قبضہ کرنا دیکھو اور بابا کی جنگ کو یاد کرو۔
यकीनन हज़रत अब्बास अलमदार बड़ी धूम से बड़ी शान से फ़रात के किनारे पहुँचे, मशकीज़ा सकीना का भर लिया और राकिब और मरकब जिस तरीक़े से प्यासे गए थे दरिया में वैसे ही प्यासे वापस पलटे। हज़रत अब्बास अलमदार ने घोड़े को एड़ लगाई, चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ख़ैमे हुसैनी में पानी पहुंच जाए, मगर एक मरतबा लश्कर अश्किया की जानिब से आवाज़ आई, ख़बरदार ख़ैमे हुसैनी में पानी ना जाने पाए। और जैसे ही लश्कर अश्किया में ये सदा बुलंद हुई, एक मरतबा ये फ़ौज अश्किया सिमटना शुरू हुई। किसी ने तीर बरसाए, किसी ने तलवारों का ज़ख्म लगाया। हज़रत अब्बास का पहला दायां बाजू कलम हुआ, हज़रत अब्बास का फिर बायां बाजू कलम हुआ। हज़रत अब्बास के मशकीज़े पर एक तीर लगा, ये वो तीर था कि जिसने मशकीज़े को छेद दिया और मशकीज़े से तमाम पानी बह गया। इधर पानी का बहना था कि अब्बास की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। अब्बास रुके हैं एक साअत के लिए, सोचते हैं कि वापस जाएं या खैमे तक जाएं, कि एक लाइन ने ऐसा गुर्ज मारा कि अब्बास का फ़र्क दो पारा हो गया और अब्बास घोड़े पर संभल ना सके। और एक मरतबा हज़रत अब्बास घोड़े से नीचे ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, आवाज़ दी कि मौला ग़ुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब जो हुसैन इब्न अली चले हैं तो हज़रत अब्बास के जब सरहाने पहुँचे, देखा कि शेर खाक व खून पर एड़ियाँ रगड़ रहा है। एक मरतबा सर को झुका कर बैठ गए। हुसैन की निगाहों में तारीख़ वफ़ा घूम रही थी। अब्बास, तुम तो कल पैदा हुए थे तो मेरी आगोश में आए थे, तुम्हारा नाम हमने रखा था, हमारा लुआब दहन तुम्हारी पहली ग़िज़ा करार पाई थी, तुमने आंखें खोल कर पहले हमारा चेहरा देखा था। मौला अब्बास ने फरमाया, कहा कि आका हुसैन, अब मैं दुनिया से जाते हुए भी आपकी ही ज़ियारत करना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने पूछा कि अब्बास कौन सा अमर माने हैं? कहा कि एक आँख में सर का तीर पेवस्त है, एक आँख में तीर पेवस्त है और एक आँख में सर का खून भरा हुआ है, मैं कैसे आपकी ज़ियारत करूं? मौला ने एबा के दामन से अब्बास की आँख का लहू साफ़ किया। भाई के ज़ानू पर भाई का दम निकल गया, मगर उससे पहले मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास, जाते जाते हमारी भी एक तमन्ना पूरी कर दो। ता ज़िंदगी अपने को ग़ुलाम कहा, हमको आका कहा, एक मरतबा हमें तुम भाई कह दो। अब्बास उम्मुल बनीन के लाल है। जो उम्मुल बनीन ने किस तरीक़े से अब्बास को घुट्टी में पिला दिया था कि अब्बास तुम ग़ुलाम हो, वो आका हैं। अब्बास, कभी अपने आप को भाई ना समझना। अब्बास की ज़बान लड़खड़ा रही है, अब्बास नहीं कह सकते कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की आवाज़ आई, अब्बास, मैं अम्मा फ़ातिमा तुमसे मुखातिब हूँ, मेरे हुसैन को तुम भाई कह दो। अब्बास ने भाई कहा। मुझे यकीन है ज़मीन करबला के ज़र्रे ज़र्रे से आवाज़ आई होगी, मेरा मजबूर भाई, मेरा मज़लूम भाई, मेरा बेकस भाई। भाई के ज़ानू पर भाई का दम निकल गया। हुसैन करबला में गरीब हो गए, हुसैन की कमर टूट गई। 32 बरस का अब्बास दुनिया से गुज़र गया। अब्बास ने वसीयत की थी कि मेरे मौला, मेरे लाशे को खैमे में ना ले जाइएगा। सकीना से पानी का वादा करके आया था, बड़ी शर्म आएगी अगर बग़ैर पानी के जाऊँगा। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास के लाशे को फ़रात पर छोड़ा, अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाया, सकीना का मशकीज़ा उठाया, वो छिदा हुआ जिसका परचम था वो अलम उठाया और मौला चले हैं खैमे की जानिब। और जब दूर से अलम का फरारा लहराता हुआ नज़र आया तो एक मरतबा सकीना ने प्यासे बच्चों को इकट्ठा किया, कहा मेरे चचा पानी लेकर आ गए। और जब करीब इमाम अली मकाम पहुँचे तो देखा कि मश्क आई, अलम आया, पर अब्बास ना आए। अब्बास तो फ़रात पर रह गए। मौला ने उन कटे हुए बाजुओं को ले जाकर दरमियान खैमा रख दिया, सकीना का छिदा हुआ मशकीज़ा रख दिया, वो छिदा हुआ अलम रख दिया और कहा कि ए बहन ज़ैनब, लो अब निशानी शहीदुल सवार लो, पंजा अलम का खोल दो, पटका उतार लो। अब जब अलमदार न रहा तो मैं अलम का क्या करूँगा। एक मरतबा अलम बढ़ाने का नाम सुना, जनाब ज़ैनब कुबरा दीगर बीबियों को ज़ब्त का यारा ना रहा कि गाज़ी का अलम बढ़ा दिया जाएगा। मैं कहूँ, या हज़रत अब्बास अलमदार, वो करबला थी कि जहाँ पर आपका अलम बढ़ा दिया गया था, वो करबला थी कि जहाँ पर आपकी शहादत हो गई थी। आज 1400 बरस बाद आइए, आज पूरी दुनिया में हर तरफ अलम हज़रत अब्बास लहरा रहा है, हर तरफ हज़रत अब्बास के नाम की हाज़री खिलाई जा रही है। हर अलम अब्बास के साथ मशकीज़ा जनाब सकीना का मौजूद है। यकीनन
अब्बास नामवर का अलम लेके जाएंगे। नजम आफंदी मरहूम का नोहा है कि अब्बास नामवर का अलम लेके जाएंगे, हम चांद पर हुसैन का गम लेके जाएंगे। डॉक्टर सरवत अस्करी को इजाज़त दीजिए। होम टीवी के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम मदीने से करबला तक 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ला इलाहा इल्ला हुसैन है, अता इलाहा इल्ला हुसैन है, बका इलाहा